Bonsoir à tous. Avant de commencer, on va juste faire Arvit avec ceux qui l'ont pas fait. Alors, ceux qui n'ont pas fait Arvit, vous vous approchez. On va faire Arvit juste ici. Et après, on attaque la soirée, Bezrat Hashem. אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מחר בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מכרע בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר שקר אחר והבל היופי והבל היופי אישה יראת השם היא תתעלה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מחר בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר אשת חיל ממצא On va continuer, Baruch Hashem, cette magnifique soirée en son honneur. Le Rav Yonatan, mon frère, il va donc lire à voix haute les Teilim, et vous pouvez lire en même temps. S'il vous plaît, chacun y pense. Leilou Nishmata, que ça soit un srout pour elle et pour vos familles, qu'on n'entende que des Bessurot Tovot dans tout Israël. Donc on va dédier donc les Teilim, Leilou Nishmat, Nathalie Kamra, Bat Daniel Saada. לכו נרננה על אדוני, נריע לצו אישנו, נקנמה פניו בתודה בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, נון. דע לרגלי דבריך והור לנתיבתי, נשבעתי וקיימה לשמור משפטי צדקך, נעניתי עד מאוד אדוני חייני כדבריך, ידבוד פרץ אדוני, משפטך למדני, נפשי וכפיל תמיד, ותורתך לא שכחתי, נטו רשעים פח לי, בפקודך לא טעיתי, נחלתי עדותיך לעולם, יסוד ליבי המה. נתתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב תת. טוב עשיתי עם עבדיך, אדוני כדבריך, טוב טעם ודעת, למדני כי מצוותיך האמנתי. טרם עיני שוגג ועתה אמרתך שמרתי, טוב אתה ומטיב למדני חוקיך, תפלו עלי שקר, תדימני בכל לב אסוף בפקודיך, תפס כחלב ליבם, אני תורתך שעשרתי, טוב לי כי עינותי, למען אלמד חוקיך, טוב לי תורתך פיך, ואלפי זהב וכסף. למד לעולם אדוני, דבריך ניצב בשמיים, ודור דור אמונתך, ונתת ארץ ותעמוד משפטיך. עמדו היום כי הכל עבדך, ולתורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, לעולם כה ישכח פקודיך, כי בם חייתני, לך אני הושעני, כפקודיך דרשתי, לקיבו רשעים לעבדני, עדותיך אתבונן, לכל תכלה ראיתי, כסכך ומצוותיך מאוד יוד.
ידיך עשוני וכוננוני, הבינני ואלמנה מצוותיך, יראיך יראוני, וישמחו כי לדבריך ייחלתי, ידעתי אדוני כי צדק משפטיך, ואמונה עיניתני, יהיה חסדך, לנחמני כמרתך לעבדך, יבואוני רחמך, ואחיה כי תורתך שעשועי, יבושו צדים, כי שכעבתוני אני אשיך בפקודיך. ישובו לי חיירתך ויודע עדותיך, יהיה לי בתמיד בחוקיך למען לא אבוש. קוף. קראתי בכל לב עניני אדוני חוקיך אצורה, קראתיך ישעני וישמרה עדותיך, כי מדדתי בנפש ואבשם ימסה ורחוק מפני ממך, שקל לכן ולפי שעיר אדוני תתהלל, תנו לנו מפרי ידיה ואלוהי באשרי מעשיה, החמתה דהחמתה תלהי, מממרי הדבריאו על מיה על מעדן ועל מדעתה, וגנז בית צדקניות וחסדניות דעבדה נראותה, ומגרים ותקופה יאמר למען קדמוי דוכרן נפש האישה כבודה והשנועה והנכבדת, מרת נטלי קמרה בת דניאל סעדה. שהיום פקודת שבועה וקבלת שנתה, רוח אדוני תנחנה בגן עדן, להפטרת מן עמה הדן וגירות אליה מרי שמיה וערב מלך מלחמה ויחוס ואחם עליה, וילווה עליה שלום, ועל משכבה יהיה שלום, כדרתיו יבוא שלום ינחו המשכבותם הולך ניחוחו, וכי ברות נזכה לשוכבות עמה, וכן החמי והצליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Alors encore une fois, je voulais vous remercier tous d'être là. Je suis très très touché quand on a pensé avec les enfants à faire un événement pour l'année. La vérité, je ne pensais pas à faire tellement grand, mais les enfants, ils ont dit on peut pas faire quelque chose de simple, parce que le projet, c'est pas simplement de lui faire le kavod, comme j'avais expliqué pour les shloshim, que le kavod, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre, c'est-à-dire l'amplitude que l'on donne à l'existence de quelqu'un. Et ce kavod, c'est qu'on veut que son ratson, sa volonté, que tzadikim imitatam nikraim chaim, alors il continue et il propage le chizou que vous allez prendre ce soir avec Baruch Hashem les intervenants, les choses que vous avez ressenties même dans le film, ensuite les choses que vous allez lire dans le livre qu'on vous a offert, le Dvar Torah sur Hanouka. Tout ça, en vérité, c'est simplement de continuer le mouvement. On a toujours eu ça en tête avec ma femme chérie, de toujours être dans le mouvement, ne jamais arrêter le mouvement. Tout ce qui bloque le mouvement, l'angoisse, le stress, les blocages, la psychorigidité, la bêtise, l'ignorance, toutes les choses qui bloquent le mouvement, donc qui bloquent la vie, en vérité, c'est-à-dire le mouvement que Hachem il a mis à la création du monde. En créant le monde, il a créé le mouvement. Et nous, notre travail, c'est de perpétuer le mouvement. Alors que le Yetzer Hara, qui est aussi l'ange de la mort, justement, lui, au contraire, il veut l'immobilisme. C'est pour ça que les gens, malheureusement, ils arrivent à l'immobilité existentielle à cause de la tristesse ou à cause de la rigidité ou à cause de penser que c'est toujours la faute de l'autre. Mais en vérité, c'est ça le Ikar. Donc maintenant, je voudrais donc remercier, bien sûr, ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, avec sa sœur Esther, toute la famille, mes beaux-parents extraordinaires qui ont toujours été à nos côtés et qu'Hachem il leur envoie la nechama, la consolation. Tous ceux qui ont participé pour financer cette magnifique soirée. Aussi le livre qui est apparu grâce à Madame Joy Galam, et elle veut pas qu'on dise son nom, donc c'est pour ça que je vais le dire. Ma belle-fille Anaïs Benchetrit qui a mis des centaines d'heures à travailler sur ce livre, et c'est comme ça que ça sera une bracha. On lui laisse le mérite de l'anonymat, mais elle reçoit quand même la bracha. Et aussi, je voulais remercier mon ami Robert Timsit qui a rédigé le livret sur Hanouka. Il avait rédigé une première fois, il a recorrigé et on a rajouté un texte. Il l'a aussi recorrigé, donc il a aussi passé beaucoup d'heures. Grâce à ça, vous avez un produit fini qui va illuminer, si Dieu veut, vos allumages de Hanouka. Bien sûr, remercier tous mes enfants qui sont d'un courage et d'une perpétuité incroyable. Comme j'avais dit dans les Shivas, que j'avais prié sur la tombe, que j'ai dit à ma femme, il faut que tu m'aides pour la Nechama, parce que bien il y aura une grande famille avec des petits-enfants. Il y a un potentiel, de difficultés. Et bah, au Hachem, tout se passe bien, tout va bien, de manière miraculeuse, puisqu'on sait que la Nechama,
on fait une bracha au Avelim. Une fois un Rav, il avait dit pourquoi est-ce qu'on aimait Varech les Avelim? Parce que la Nechama, c'est quelque chose de tellement irrationnel qu'on a besoin d'une bracha pour qu'elle puisse fonctionner. Et enfin, bien sûr, je veux remercier Hachem qui nous a toujours accompagnés, qui vous accompagne à tous, que sur ces 40 ans de vie incroyables, depuis le Shidour. Comme j'avais dit aussi, que quand on arrivait à la 40e année, je me suis retourné et j'ai pensé à Yaakov Avinu, Keyami Mahadim. On aurait dit que c'était une semaine. Béhémet, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais quand même, 1 année, 2 années, 20 années, c'est faux. Quand on est pris dans un tourbillon de choses importantes et qui sont les Ma'alaminazman, parce que chacun il fait sa Messirut Nefesh de son côté, donc il n'y a plus de notion du temps. Ouais, les Chachamim le disent, le Maharal l'explique, mais il faut comprendre que c'est une réalité physique, c'est qu'on peut rentrer dans une dimension qui s'appelle en français l'essentialité, qui elle n'est pas soumise au temps. C'est pour ça que ces années-là, on les a pas comptées en années, et les bar mitzvot, et les brit milot, et les mariages, Baruch Hashem, c'est pas fini, mais on va toujours dans cet esprit-là. Donc je voulais donc vous remercier. Et maintenant, je vais donner la parole à des personnes qu'on a invitées à parler. Je vais demander d'abord à mon cher frère Rabbi Yonatan de parler. Donc chacun va parler un temps très court. Je sais que c'est frustrant, mais on a une limite imposée par le traiteur. Et comme je sais que vous avez très très faim et qu'on a préparé des choses extraordinaires, donc vraiment, je voulais que ça profite. Merci à vous d'applaudir le Rav Ben Chetri. Chazak ou Baruch. Je renouvelle les remerciements. Voilà le monde qui est venu, Baruch Hashem. Je pense que le monde qui est là, c'est à la mesure de la Neshama de Nathalie. Une grande Neshama, tout le monde est touché. Et le nombre de femmes qui sont là, le nombre d'hommes qui sont là. Merci pour vous d'être là, d'honorer sa mémoire. J'aurais voulu souhaiter une grande Nechama à mon frère, Rav Yichia Ben Chetrit aussi, parce qu'il a parlé des autres, mais il n'a pas. Il n'y a que nous qui pouvons lui souhaiter une grande Nechama, qu'il continue au Savodat Hashem, son Kiruv Rechokim, et qu'Hachem lui donne toujours cette aslacha, cette bracha. Marqué dans la Gemara, dans Eruvin d'Afyud Gimel, une discussion étonnante entre deux yeshivot, la yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel. Ils ont discuté sur la question connue, Noach le Adam shenivra ou shelonivra. Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? C'est vrai que la question paraît bizarre. Si Hachem a créé le monde et qu'il a créé l'être humain sur la terre, évidemment que ça valait la peine d'être créé. Quelle est la question? Ils ont discuté pendant 2 ans et demi. Au bout des 2 ans, dit la Gemara, 2 ans et demi, Nimnu vegamru. Nimnu, ils ont compté, ils ont fait un vote. Il y avait 2 yeshivot, ils ont compté. Et ils ont conclu, ils ont dit Noach le Adam shelo nivra. Étonnamment, ils ont pensé que ça valait pas la peine de créer l'homme. Arshav shenivra. Maintenant qu'il a été créé, Ipashpesh veimashmesh bema'asav. Ipashpesh, c'est de faire un travail de recherche. C'est-à-dire, il faut réfléchir, rechercher qu'est-ce qui fait défaut chez la personne, de bien comprendre qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Imashmesh, c'est de faire un calcul. Qu'est-ce que tu gagnes à faire une avéra? Qu'est-ce que tu perds? Imashmesh, c'est palper. Palper. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Palpe tes choses, palpe tes mitzvot. Quelle intensité il y a dedans? Quelle densité tu trouves à l'intérieur de ce que tu fais? Quel est l'objet de la discussion? En fait, la question, le marché, il explique dans Makot, à la fin de Masechet Makot, le marché, il explique là-bas, il dit comme ça. Il y a 613 mitzvot. Il y a 365 interdictions et 248 mitzvot positives. Sur le plan mathématique, de façon rationnelle, on a plus de chances de faire une avéra que de faire une mitzvah.
sur le plan rationnel. La probabilité de faire une Avera est plus grande que de faire une mitzvah. À part ça, hein, on a un Yetzeratov, Yetzerara. Le Yetzeratov et le Yetzerara. Le Yetzerara, il a été inclus dans la personne le jour, il a pénétré le jour de sa naissance. Il a pénétré la personne le jour de sa naissance. Un enfant, il est ra mineu rav. Ça veut dire qu'il est né avec cette tendance égoïste de toujours tirer à soi les choses. Ouais. Jusqu'au jour de sa bar mitzvah, hein, où là on lui donne la possibilité d'avoir une tendance positive, c'est-à-dire de pouvoir partager. Essayez de comprendre vos comportements, essayez d'être logique dans votre façon d'exister. Tous les messages de Rav Yechiya, ça a toujours été un message de logique, de cohérence. Soyons cohérents, soyons logiques, soyons des gens qui sont capables de faire une avodat Hashem qui soit intelligente. C'est tout le travail que fait Rav Yechiya, le travail qu'a fait Nathalie. Comme ça a été dit, elle n'avait pas envie de faire des cours. Encore aujourd'hui, j'ai voyagé avec quelqu'un. Il m'a dit, mais sa femme, elle était très très attachée à Nathalie, elle a toujours suivi Nathalie. Encore, Minash Shamaim, on était dans le même avion. Et il me disait, voilà, c'est grâce à elle qu'elle a pu évoluer dans la Torah. Si aujourd'hui, on peut dire ce qu'a dit Avraham Avinu à Eliezer, il a fait jurer Eloké Hashamaim ve'Eloké Haaretz. Il a fait jurer Eliezer sur le Dieu du ciel et de la terre. Ça veut dire qu'au départ, Hachem était connu dans le ciel, mais pas forcément sur la terre. Grâce à Avraham Avinu, il est devenu le Dieu de la terre. Ça veut dire que les gens pouvaient dire, Hachem existe. Mais tout le travail de Rav Yechiya pendant toutes ces années-là, et tout le travail de sa femme, ça a été de faire exister Hachem sur la terre. Si aujourd'hui vous êtes là, si des gens ont fait Teshuvah, si des gens sont partis à l'Yeshiva, si des gens ont amélioré leur judaïsme, si des gens ont trouvé du temps pour étudier la Torah, combien on doit à cette famille, à ce couple qui pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils ont œuvré pour permettre à des gens de retrouver Hachem dans leur vie. La Emunat Hachem. Lorsque Avraham Avinu, qui était un grand intellectuel, un philosophe, il a dû avoir affronté une dernière épreuve. Sa dernière épreuve, c'était la Akedat Yitzhak. Intellectuellement, c'est impensable. Humainement, c'est incompréhensible. Comment on peut demander à quelqu'un qui a rêvé d'avoir cet enfant? Il a eu cet enfant à 100 ans. 37 ans plus tard, on lui dit « prends-le et sacrifie-le en holocauste ». L'enfant que tu aimes, ton unique enfant, c'est incompréhensible, c'est surhumain ce qu'on lui demande de faire. La seule manière de s'en sortir, on n'est plus dans l'intellect. Intellectuellement, c'est insupportable, c'est suicidaire. Par contre, on va dépasser quelque chose qui s'appelle l'intellect. Ça s'appelle la Emunat Hashem. Ça veut dire que tout le monde refusera de faire une chose pareille. Seulement si tu refuses, c'est que quelque part ton Yetzirara, qui utilise ta carence, il a gagné. Alors qu'est-ce qu'on va dire à son Yetzirara? On va lui dire, écoute, humainement, tu as raison. Intellectuellement, tu as raison. C'est vrai. C'est insupportable, c'est incompréhensible ce qu'Hachem m'a demandé à Abraham. Seulement s'il me l'a demandé, c'est que ça a du sens. Laisse-moi accepter ce qui dépasse mon intellect. Pourquoi? Parce que quelque part, qu'est-ce que vous croyez qu'on va retrouver à 120 ans? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va retrouver Hachem que nous avons compris et dimensionné? Mais qu'est-ce qu'on a pu comprendre d'Hachem dans sa vie? Une petite boulette dans l'univers. Par contre, Hachem, il est plus dans ce que tu ne sauras jamais de lui, de ce que tu sais de lui. Alors fais ce qu'on appelle des roukim. Mets tes tefilines. Pourquoi faire? Parce que Hachem, il est plus dans ce que tu comprendras jamais de lui. C'est ça le roc. C'est-à-dire d'accepter qu'Hachem existe au-delà de la compréhension humaine. Et c'est là qu'il se trouve le plus que ce que tu imagines. Ça, c'est la Akedat Yitzhak. Ça veut dire qu'on a voulu faire quelque chose, amener Avraham Avinu
non pas être simplement un intellectuel, parce que bien sûr c'est un savant, c'est un homme extrêmement intelligent, c'est un génie. Mais qu'est-ce que tu vas comprendre d'Hachem? Alors accepte le chok, dépasse la limite de l'intellect. C'est ça l'Emouna, c'était ça l'épreuve d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Il fait cette mitzvah qui nous a permis aujourd'hui d'avoir Rosh Hashanah. Pourquoi on a eu Rosh Hashanah? Grâce à cette mitzvah. Vous savez pourquoi? Parce que quelle prétention on a d'arriver à Kippour et de dire à Hachem, écoute, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai raté l'année, mais si tu pouvais me donner encore un an supplémentaire. C'est comme quelqu'un, il passe un examen, il n'a rien fait de l'année, il a eu 4 sur 20, il va voir l'examinateur, il dit, écoutez, je suis vraiment désolé, écoutez, je fais teshuva, j'ai très bien compris que j'ai pas été sérieux, j'ai très bien compris que je me foutais du prof, j'ai très bien compris que j'avais pas envie d'aller à l'école, j'ai bien compris que j'ai pas fait la logique de ce qu'on me proposait, j'ai pas demandé à être aidé dans ma scolarité, j'ai rien... Mais bon, j'ai fait teshuva, permettez-moi de passer. Ton niveau ne permet pas. Et nous, on a l'audace de dire à Hachem, pardonne-moi, mais on n'a pas le niveau. Comment on a l'insolence de lui demander de vivre? Tu réussis, tant mieux, tu rates, tu assumes. Comment tu viens à Kippour, tu dis, oh, pardonne-moi, pardon. Vous savez pourquoi c'est possible? Vous savez pourquoi c'est possible? Parce qu'un homme s'appelle Avraham Avinu. Il a réussi de façon catégorique à dire non à son Yetzirah. Quand? La Akedat Yisraël. Alors comme il a réussi à faire, et que nous descendons d'Abraham, ça veut dire qu'on est capable de dire non de façon catégorique à son Yetzirah. C'est possible. Alors laisse-moi le temps d'y arriver. Laisse-moi la chance de vivre. Ce message-là, c'est le message qui amène à avoir la force de se dire que tout peut changer. Ta vie, elle peut changer du jour au lendemain. Ça, c'est Avraham Avinu. Asu nefashot becharan. Avraham, il a amené les gens à la Torah. Et Sarah, elle a amené des gens à la Torah. À la différence de Noach. Il y a marqué Noach matzahen bene Hashem. On a voulu détruire le monde, mais Noach, il a été motzehen bene Hashem. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Explique le Sforno. Qu'est-ce que c'est que motzehen bene Hashem? Il dit le Sforno là-bas, il dit qu'en vérité, ce qu'a fait Noach, ça aurait dû sauver sa vie. Exclusivement sa vie. Mais pas celle de ses enfants. Mais Hachem behinnam, ça veut dire chinnam, il a dit ok, toi et tes enfants. Pourquoi? Il explique le Sforno pourquoi. Parce que Noach, c'était un homme qui était paki, expérimenté, bemarasim. C'était un grand Talmid Chacham, mais pour lui-même. Il pouvait sauver que lui. Mais pas le sauver les autres. Parce que, comme c'est marqué Yov, Noach, ils ont été l'homme des Torah, mais ils n'ont pas été mélamèdes de la Torah. Ils ont pensé qu'il fallait faire des choses, mais ils n'ont jamais été au-devant des autres. Comme ça, il explique le Sforno. Alors il pouvait sauver que lui-même, mais pas les autres. C'est pour ça que personne n'est rentré dans la Tevat Noach. À la différence d'Abraham, qui lui, il a appris, il a compris, et il a informé les autres, il les a tirés vers le Hémet. Il leur a appris à aimer Hachem. La Da'at est Hachem, comme ça il dit le Sforno. Et ça peut sauver le monde. Ça peut permettre à des gens de faire teshuva. Plutôt que de reprocher aux gens ce qu'a fait Noach. Il leur a dit arrêtez de voler, arrêtez tout ce que vous faites. Il leur a dit ce qu'il fallait pas faire. Mais il leur a pas expliqué ce qu'il fallait faire. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, on n'est pas contredit parce qu'on n'a pas su faire. On ne peut pas avoir honte de quelque chose qu'on n'a jamais appris à faire. Ça, c'était Avraham. Ça, c'est Ravirka et Nathalie. Ils ont appris aux gens à savoir quel est le chemin à suivre dans sa vie. Avraham, il sort de la Akedat Yisraël. Il descend, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend la mort de sa femme. Vayavo Avraham lispod les Sarah velivkota. Est venu Avraham, il a fait l'horizon funèbre de son épouse. Et il a pleuré sa femme. Pourquoi cette disparition, elle vient maintenant? Bizarre. Véliv Kota, dans le Sefer Torah, c'est marqué avec un petit kaf. Bizarrement, le kaf, il est petit. Comme si qu'on voulait nous dire, il a pleuré sa femme, c'est sûr. Intellectuellement, c'est un désastre. Mais par la Emouna qu'Avraham il a atteint, par la Akedat Yisraël,
il a pu comprendre qu'au-delà des limites de ta compréhension, il y a autre chose. Intellectuellement, c'est suicidaire. Emouna, c'est que il va pleurer un petit peu, mais n'a jamais regretté et n'a jamais pensé qu'on tombe dans une forme de déchéance personnelle. C'est très difficile. J'ai vu chez mon frère Yahya, je comprenais rien. Quand on se parlait, etc., j'ai l'impression, et grâce à lui, j'ai compris que Liv Kota, ça veut dire comme ça. Il faut comprendre qu'il y a des décisions d'Hachem. Ma vie doit continuer. Mais ma vie va continuer avec elle. Il faut s'habituer à penser qu'on peut vivre sans la présence physique des autres. Elle est là sans être là. C'est ça la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est te dire, mais il est où Hachem? Il est là sans être là. Tu sais quoi? Ta vie va continuer à une autre dimension. Celle de penser qu'elle est là sans être là. Tu t'es habitué, tu as construit ta vie avec une personne physique. Tu vas dépasser cette dimension. Tu vas devenir quelqu'un qui est capable d'exister et de la faire exister. Aussi à travers ce que tu vas faire. C'est une autre dimension, c'est la dimension du deuil. Mais quelque part aujourd'hui, Rav Yahya, il a atteint une dimension qui est encore plus grande que celle qu'il avait avec son épouse. Parce qu'on a vu, c'est marqué dans le Maharal de Prague, il explique que les tzadikim qui meurent, les grands tzadikim, ils sont mechaprim à l'ador. Ils expient la faute de la génération. Comment c'est possible? Parce que lorsqu'on retire le gouffre, c'est la neshama qui s'exprime. Et c'est elle qui s'étend. Si vous êtes là ce soir, tous là, c'est parce que la neshama de Nathalie, elle s'est étendue vers vous, elle vous a téléphoné, elle vous a appelé pour venir ce soir. Ça veut dire qu'on a atteint quelque chose qui normalement était enfermé dans un corps. Tout ce qu'elle a construit avec ses enfants, tout ce qu'elle a construit avec ses élèves, tout ce qu'elle a construit dans sa compréhension, tout ce qu'elle a compris dans sa tzidkout, c'était enfoui dans un gouffre. Et maintenant qu'on a cassé ce corps, on l'a enlevé, alors tout ce qui va s'étendre, tout ce qui va sortir, c'est le bénéfice qu'on a de toute la avodat Hashem qu'a fait Nathalie dans sa vie. Retenez son sourire. Retenez son sourire. Regardez, moi quelqu'un m'a dit, je la connaissais pas, ta belle-sœur, mais j'ai vu son sourire. Ça veut dire que panim, pnim, vous avez vu? Tout ce qui se voit sur le visage se voit dans l'intérieur. Alors il faut qu'on arrive à faire vivre jusqu'à la venue du Mashiach la mémoire de Nathalie Kamra Bat Daniel Saada. Rappelez-vous toujours de ses enseignements. C'est ça qui est marqué aussi, que Yosef, il est décédé. Vayamot Yosef vekolecha vekoladorahou. Mais comment ça, Yosef, il est mort? Il n'est pas mort. Les tzadikim ne meurt pas. Il est mort dans la tête des gens. Les frères sont morts dans la tête des gens. La génération qu'a connue Yosef et ses frères, il est mort dans la tête des gens. En une génération, on a tout perdu. On est devenus des esclaves. Parce qu'on n'a pas su transmettre les valeurs de nos tzadikim. C'est notre devoir aujourd'hui de rappeler la mémoire de Nathalie, de se rappeler de ce qu'elle a fait. Le livre, c'est un exemple concret de tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Alors venons perpétuons cette grande tzadikette qui nous a quittés. Amen, Kenny Ratson. Avec votre permission, je vais demander au Rav Mregen, mon ami, de nous dire quelques mots. Rabbi Yahya. Ah, très bien. Prends les papiers, ça va me perturber. Pour les Yetomim, pour Rabbi Yahya, pour la maman, les parents. Vous savez, vous avez passé une année difficile, mais en réalité, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé en fait. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. D'après la halakha, vous savez, que je vais essayer de vous faire passer un petit message en quelques minutes. Vous savez que d'après la halakha, normalement, on fait la shiva après le chodesh, après l'année, les 11 mois, pour élever l'âme du défunt. C'est ça qu'on fait, pour votre maman et ton épouse. Et en réalité, d'après la Kabbalah, c'est un peu différent. C'est que le Harizal, il dit comme ça.
il dit que l'homme, il est constitué d'un corps et d'une âme. L'âme, la neshama, elle est constituée de deux parties, deux facettes dans la neshama. Une facette qui est à l'intérieur et une facette qui est à l'extérieur. Vous savez ça? Qu'on appelle or pnimi et or makif. Je vous dis en quelques secondes. En réalité, un mois avant de mourir, un mois avant de partir, le or makif qui est autour de l'homme, il part, il s'en va. Il monte au ciel, il retrouve sa place un peu. Quelques heures avant de mourir, comme ça le Harizal dit, il redescend. C'est-à-dire le or pnimi, il veut rester ici, donc il ramène le or makif, après tout s'en va. Mais le problème, c'est quand toute la neshama elle remonte, elle prend avec elle une partie des neshamot des endeuillés. C'est-à-dire qu'en réalité, l'âme des endeuillés, des enfants, elle est en danger. La personne, elle est en danger parce que l'âme est partie avec la... Plus une personne, elle est puissante, plus une personne, elle est très très grande, plus l'âme des endeuillés, elle part avec. Et donc, en réalité, la Shiva, elle permet de régénérer l'âme des Avelim, des enfants et des gens qui font la Shiva. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, les 7 jours, je ne voulais pas vous le dire au début, en réalité, c'est les endeuillés qui sont en danger. Ce n'est pas la personne qui est partie. D'après la Kabbalah, d'après le Harizal. Donc qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, une partie de l'âme de votre maman, elle est revenue. Une partie de l'âme de vous qui était partie, elle revient. Et également une partie de l'âme de votre maman qui revient. En réalité, ici, je me rappelle, Rav Wolbe m'avait dit ce message-là, un message très, très, très intéressant. C'est que quand quelqu'un décède, il y a une partie de notre âme qui s'en va, et puis après elle revient. Mais elle revient avec l'âme du défunt. Ça veut dire que l'énergie de votre maman, elle va redescendre chez vous, chez Torah Bichia. Tu vas recevoir un peu de l'âme de ton épouse. C'est-à-dire que c'est pas qu'un souvenir, c'est une réalité. Je me rappelle, Rav Wolbe disait toujours, quelle est la réalité dans ce monde? C'est pas la matière. On se rend pas compte, nous. C'est le spirituel. C'est ça la vraie réalité. C'est ça qui existe en nous. Donc, en réalité, une partie de nous, une partie de l'âme de votre maman, elle va redescendre et elle va rester, elle va vous donner une énergie. Vous allez voir maintenant, vous allez sentir une énergie beaucoup plus puissante qu'avant le décès. Vous avez pris une partie de l'énergie qu'il y avait chez votre maman. Maintenant, c'est quoi? De quoi il s'agit? Vous savez qu'il y a une Gemara dans Nida qui dit comme ça. Elle dit Shalosh Tanura Banan, Shalosh Shutafim Ba'adam. Écoutez bien. Il y a 3 associés pour faire l'homme. Alors, vous demandez, ça veut dire que pour faire un bébé, il faut papa, maman, Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est impossible que ce soit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la Gemara, c'est que les Chazal, les Tanaïm, les Amoraïm, ils ne disent jamais rien qui est évident. Vous demandez à n'importe quel enfant dans le monde, comment on fait un bébé? Il faut dire Akadosh Baruch Hu, papa, maman. Donc c'est pas ça le pshat. Alors on va relire. Tanura Banan, Shalosh Shutafim Ba'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire pour créer l'homme. Ça veut dire que dans chacun de nous, il y a notre papa, il y a notre maman et il y a Akadosh Baruch Hu. Dans chacun de nous. Et le but de notre vie, c'est de développer la facette maman, la facette papa et la facette Akadosh Baruch Hu. Et quand notre maman elle est partie, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on essaye de réaliser un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elle nous a appris, qu'est-ce qu'on peut dévoiler pour dévoiler en nous-mêmes la facette maman. Alors je vais vous dire, j'ai parlé à un des enfants. Et il a même dit, c'est dans le film d'ailleurs, j'étais très ému par le film. Je ne connaissais pas ta maman, votre maman, je ne connaissais pas ta femme, rien. Oui, je ne la connaissais pas. Et Daniel, il m'a dit, comment tu peux résumer après 12 mois? Il m'a dit un mot incroyable. Écoute bien. Je sais, je le connais, Daniel, il était chez moi pendant plusieurs années. Il ne dit pas les choses en l'air. Quand il dit quelque chose, il a réfléchi pendant 1 minute. J'ai aimé qu'il réfléchisse. Il m'a dit, dans tout ce qu'elle faisait, écoutez bien, parce que c'est ça qu'on doit apprendre, nous. Dans tout ce qu'elle faisait, elle était shalem. Je traduis. Shalem, ça veut dire en adéquation avec elle-même. C'est-à-dire, elle était bien.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens, dans la vie, ils veulent s'élargir. Comment ils font? Ils acquièrent des immeubles, des paquebots, des avions. Et après, à 50 ans, 60 ans, ils sentent un vide à l'intérieur. Même dans la Torah, vous savez, Rav Wolbe me disait, même quand quelqu'un il étudie la Torah, il connaît toute la Torah, mais superficiellement, il sent après un vide. Il y a quelque chose qui lui manque. Être shalem, ça veut dire, quand tu fais des choses simples, tu es bien avec toi-même. Tu es en adéquation. Tu vois, tu partais, elle était bien avec elle-même. Tu comprends, Rabbi Ria? Elle était bien avec elle-même. Tranquille kiffe. Elle était bien. C'est-à-dire, elle savait, elle était faite pour ça. Vous savez, Rachel Imenu, c'est la tombe la plus visitée. Vous savez pourquoi? Rachel Imenu, elle n'a pas fait Akadat Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une seule chose. Elle a donné Simanim à sa sœur. C'est des choses simples, ça. Ben, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est elle qui va protéger le clan d'Israël. Parce qu'elle a fait entrer Akadosh Baruch Hu dans son quotidien. Vous voyez, quand vous allez à la Macolette, vous faites les choses simples de la vie. C'est ça la grandeur d'un homme. Comment il fait les choses simples. Moi, j'ai été une fois impressionné. Quand j'étais pris avec Rav Wolbe pendant Sukkot, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il priait en Tzibour, il priait très vite. À la maison, il priait Shmona Esrei en une demi-heure, en Tzibour en 2 minutes. Pourquoi? Il faut être normal. Il faut être normal. Vous savez, le Chovot Alvavot, au tout début, dans sa Agdama, il dit comme ça. C'est bien Rabbi Ria. Il dit que l'homme, il est constitué de 2 choses. Un corps et une âme. Ok? Gouf et nef. Il dit gouf et neshama, il dit. Quelle différence entre le gouf et le nefesh? Je m'excuse, le nefesh. Quelle différence entre le gouf et le nefesh? Moi, j'aurais dit le gouf, il est matériel, le nefesh, il est spirituel, pas du tout. Il dit chose simple, le Chovot Alvavot, il y a 1000 ans. Il dit le gouf, on le voit, le nefesh, on ne le voit pas. Et de là, on apprend qu'il y a 2 avodot Hashem. Il y a une avoda qu'on voit et une avoda qu'on ne voit pas. Les 2, c'est avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Il y a une avoda, comment on appelle ça? Chovot alevavot. Il y a chovot aevarim qu'on voit, comme les tfilines par exemple, comme allumer les bougies. Chovot alevavot. Et la femme, souvent, elle a beaucoup de avoda qu'on ne voit pas. Mais c'est ça le hika. C'est ça qui reste après. Tu vois? Ce que nous, on reçoit comme énergie. C'est ça. C'est ce qu'on ne voit pas. Comprenez? Je vais vous dire. Je terminerai avec ça. Tous les ans, à cette période-là, mon maître, il disait comme ça. Vaïvoser Yaakov Levadoy. Vaïvater Yaakov Levado. Il dit qu'il faut que chacun de nous, peut-être, ce qu'on peut apprendre de ton épouse, c'est chacun de nous, on a une vie sociale, mais c'est pas ça qui reste. On a une vie qu'on montre. On peut aider beaucoup comme ça. C'est vrai qu'on peut faire ramener, comme tu as fait, tu as ramené des milliers et des dizaines de milliers de gens à Torah. Moi, j'ai plein d'élèves qui ont commencé avec toi. Plein. Tu veux les noms? Non. Tu fais confiance. Eh bien, il y a une avoda qu'on ne voit pas. Et l'avoda qu'on ne voit pas, comment on fait pour travailler dessus? Eh bien, il dit, apprenez à être un peu seul. Marchez seul. Mais qu'est-ce qu'on fait seul? Mais quand j'ai dit ça, mes élèves m'ont dit, quoi, Cheshbon HaNefesh? Non, oublie la religion. Pas de Cheshbon HaNefesh. Rien. Sois bien avec toi-même. Vous voyez? C'est ça que tu m'as dit tout à maman. Ça m'a perturbé quand tu as dit ça. C'est-à-dire, elle était en adéquation. Vous vous rendez compte un peu cette puissance-là? Et même quand elle t'a dit merci, adéquation. Elle était malade, elle était en adéquation. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Moi, je suis en adéquation avec moi-même. Dans les petites choses. Nous, on court tout le temps après quelque chose. Mais arrête-toi. C'est vrai, il faut courir aussi. C'est bien de courir. Mais arrête-toi.
que tu es bien avec toi-même? Est-ce que tu as besoin tout le temps d'avoir le téléphone? Être bien, comment on voit ça? Elle sourit tout le temps. Tu as remarqué? Je la connais pas, mais parce qu'elle est en adéquation. Quand les gens ils sont en adéquation, ils n'ont pas la rasera sur la tête. Ils ont un sourire. Pas besoin de parler. Pas besoin de faire des miracles. Rien. Vaïvater Yaakov Levado. Bezrat Hashem, Shetie Nishmata Tzura Betzura Chaim. Et Rabbi Chia, moi, je te dis la vérité. Continue. Tu es une bombe atomique. Tu vas éclater. Et l'énergie de ton épouse, maintenant, elle est en toi. Et tu vas grandir. Et t'approcher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et surtout, il faut prendre de ta femme. Parce que mon maître, il disait toujours, comment on sait qu'on est avec nous-mêmes? Vous savez comment on sait? On sourit. Mais ça, c'est superficiel. Mais comment on sait? C'est qu'on... Écoutez bien. C'est ce que vous avez fait toute votre vie. C'est que tu commences à aimer le clan Israël. C'est ça le plus important. Plus important que tout, c'est aimer les Juifs. Aimer chaque Juif. Aimer le clan Israël. Toi, ton épouse, elle avait ça, et toi, tu as ça. Tu vas voir ça encore plus. Et plus tu vas grandir, plus tu vas rajeunir, et plus tu vas aimer le clan Israël. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu soit avec toi, soit avec tes enfants, Daniel, Shalom, et que vous ayez tous une très très grande Hatzlacha, beaucoup de brachot. Vous continuez votre avoda, et pour sa fille, et pour les parents également. D'accord. J'invite le Rav Mordechai Ben-Driem, qui nous fait l'honneur de sa présence, de nous parler quelques minutes. Birshut Rabbanim, mon cher ami Rabbi Yehia, la famille, les parents de Madame Shibanlo Leorech Yamim Tovim, Amen. Mon cher ami Youssef Ben Chetrit, avec qui j'ai eu une Yedidout Ben Limoud. D'abord, Rabbi Yehia, je voulais te dire que tu nous as beaucoup impressionnés cette année. Tu nous as tous impressionnés. Ça m'a rappelé ce que la Gemara dit dans Megillah. Quand Aman il a fait sortir le pour dans le mois de Hadar, il était content parce qu'il a dit c'est le mois où Moshe Rabbeinu est niftar. Mais la Gemara elle dit il ne savait pas que c'était le mois aussi où Moshe Rabbeinu était né. Et Rashi, Rav Shapir Zatzal, il avait l'habitude de toujours citer ce Rashi Kedai aleda shetechaper alamita. Il y a quelque chose dans la naissance qui vient, les chaper, ça veut dire nettoyer, la mita, la mort. Et de là, le Rav il avait l'habitude de dire que lorsque une mita, elle ne donne lieu qu'à une mita, alors la mita, elle fait désespérer, elle décompose, elle déconstruit. Mais lorsque la mita, elle donne lieu à une leda, lorsqu'on est capable de faire naître des choses qui n'étaient pas encore là, justement là où on aurait pu être totalement démoli, alors là, Kedai, Aleda, Shtechaper Alamita. L'amour, c'est ce qui donne la naissance, et l'amour, c'est ce qui maintient la vie. C'est vrai pour la vie du corps, c'est vrai pour la vie de la Rouhaniout. Et dans un couple, il n'y a pas un Talmid Hacham, il n'y a pas un Avrech, il n'y a pas un Bahur Yeshiva qui ne reçoit pas l'amour de son épouse, de sa maman. Sans amour, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui grandit. On est donc tenu de reconnaître que cet amour que vous avez reçu, toi, Rabbi Yehia, les enfants, la famille, les petits-enfants, c'est un amour qui ne tarit pas, qui reste fort et présent. Et comme nos Hachamim nous disent, les tzadikim bemitatam nikraim haim, la spiritualité d'une femme juive qui s'est donné toute sa vie, bemesirut nefesh pour la Torah, c'est une spiritualité qui reste présente et qui vous accompagne. Lorsqu'on arrive au terme de l'année, il y a un moment qui est très frustrant parce qu'on se dit quoi ?
je vais arrêter de faire le Kaddish quand on parle des enfants. On se dit quoi? On va pas faire les choses l'Elou Nishmat. Alors bien sûr, dans les Sfarim, il est écrit que le Ilou Neshama, il va, mais Ilou, il est Ilou, et il continue. Alors il faut savoir que si, pendant les 12 mois, on dit qu'il faut faire des mitzvot, le Nishmat, le Niftar, à partir des 12 mois, le Niftar, il est dans des espaces spirituels où c'est lui qui est encore plus mélitio cher pour les enfants. Ça veut dire que on pense à la Nechama qu'on aura quand on dansera avec Menachem, au Ilulim qu'on aura pour le mariage de Teila, et Hen La, à Hen Lea, que Best Hashem, Bekarov, on puisse fêter des smachot. Ça y est, c'est le moment où on veut vivre des smachot avec les Ben Shetrit. Pour dire quelques d'Ivrei Torah, quelques minutes, parce que le temps est compté, je ferai réfléchir à une idée qui est marquée, c'est que la Torah, elle n'a pas été donnée au Avot. La Torah, elle a été donnée au Yotze Mitzrayim. Et Bémet, c'est la période qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Il y a quelque chose qui est du chemin de la vie, du chemin de la terre, qui précède à recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Vous devez certainement connaître le texte d'une tsiv de Volojin dans sa Akdama sur Bereshit, citant lui-même la Gemara connue qui dit que le surnom de Bereshit c'est Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, parce que Avram, Yitzhak et Yaakov, ils étaient les Yesharim. Yesharim, ça veut dire des personnes qui sont droites, des personnes avec qui il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de zigzag. Et comme eux, ils étaient des Yesharim, le livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar. Dans chaque maison, il y a une partie qui s'appelle la partie de Derech Eretz Shekadma la Torah, il y a une partie qu'on appelle les Avot, parce qu'avant d'envoyer un enfant à l'école, pour qu'il apprenne avec un rave, un enfant, il est d'abord avec son papa et sa maman pour apprendre les midot. Et je dois dire que tout le monde sait qu'il y a la Torah et les mitzvot, et tout le monde sait que le Gaon de Vilna, il insiste toujours pour dire qu'il y a Torah, mitzvot ou midot. Les midot, on les apprend à la maison. Quand on a des fortes personnalités, comme Rabbi Hia, Shihye, comme Zichona Livracha, son épouse, qui sont des personnes qui se sont construites, qui ont énormément de choses à donner, il faut être très fort pour pouvoir construire une famille avec des tribus qui chacun ont leurs attributs et leurs qualités particulières avec le droit d'exister. Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est réduit pour permettre que nous existions. Et chaque papa et chaque maman, même si des fois ils ont des forces et des capacités, ils doivent être capables de faire la place à leurs enfants pour qu'ils se développent. Madame Nathalie, Zichona Livracha, elle nous entend, son esprit est présent pendant cette soirée. On apprend de cette grande dame quelque chose de très fort. C'est que, avec et malgré toute la grandeur que Torbi Hia, et Nathalie Zichona Livracha, vous avez eu, vous avez permis que vos enfants ils aient Derech Eretz Shekadma la Torah, la possibilité de développer chacun sa personnalité. Et il faut dire les choses très franchement. Il y a, que j'apprécie énormément, qui est un ami de longue date, et quelque chose chez vous dans la famille qui est spécial, c'est que vous ne faites pas semblant. Vous n'essayez pas d'imiter. Et dans la vie, on n'imite pas les autres quand on n'a pas besoin de les imiter parce qu'on a soi-même des singularités, on a des personnalités. Et ça, c'est quelque chose qui est très grand. Et je dois dire que j'étais moi très ému. Chazal nous dit Kamu banea vayashrua ba'ala vayhalela. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre Rabbi Yehia parler de sa femme. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre les enfants et la famille et les parents de Madame Shibadlu Leorchim Tovim quand ils parlent de Nathalie Zichona Livracha. Ce respect et cet amour, ils lui rendent tout simplement parce qu'ils l'ont reçu. Moïse Rabotai, un enfant qui a eu le droit de développer sa personnalité, c'est un enfant qui réussira quoi qu'il arrive. Il pourra, parce qu'il a eu Derech Eretz Shekadma la Torah, il pourra recevoir la Torah.
Et même quand il aura des moments difficiles, il gardera l'attachement à la Torah. Et quand un enfant il reçoit le respect et l'amour, et c'est des témoignages qu'on a vus, tout celui qui est venu dans les Shivas, vous avez entendu comment chacun des enfants il parlait de sa maman. C'était très émouvant. Combien cet attachement et ce lien, il fait qu'on ne veut pas décevoir. On ne veut pas décevoir cet amour qu'ils ont transmis de la Torah et des mitzvot. Alors Myriam, non seulement tu as continué, mais tu as même augmenté. Moi, je pensais que tu étais arrivé au maximum, mais je crois que le maximum, c'est un mot que tu ne connais pas. Iten Hashem, que Bémet, Koiten, Kotosiv, que tu puisses toujours continuer. On voit Bémet qu'il y a tellement de pérotes partout où tu vas. Tu fais des choses de Messirut Nefesh, sans compter les heures, sans compter les avions. Et les élèves, de toute façon, tu ne pourras jamais les compter. Et que Be'ezrat Hashem, tes enfants, petits-enfants, ceux qui ne sont pas mariés, vous avez compris qu'on attend les invitations, Be'ezrat Hashem, Bekarov, et que Be'ezrat Hashem, au Bal et Tzion Goel, on puisse entendre qu'on ait une Nechamat Tzion Bimera Be'yamen ou Amen. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps et je sais que vous avez faim. Donc j'ai écrit quelque chose. À chaque fois, j'essaye, toujours je prie Hachem avant de préparer un cours, le srout de Rabbi Meir Balanès, d'avoir une inspiration qui est adaptée au cours. Et toujours, je rigolais avec Nathalie parce que je lui dis, écoute, j'ai cours ce soir, j'ai la tête vide. Alors qu'est-ce que je fais? Je laissais dans le bureau, je faisais une prière. Des fois, j'allumais une veilleuse de Rabbi Meir. Et 20 minutes après, 15 minutes, des fois 10 minutes, je revenais avec 8 pages remplies. Je lui dis, Hachem, il m'a aidé. Et Baruch Hachem, j'avais son sourire. Incroyable. C'est-à-dire que des centaines de Shabbatot que j'ai passés en dehors de la maison, je vais vous faire une confidence. C'est bizarre, j'ai tenu pendant 1 an. C'est bizarre. C'est que à chaque fois que je faisais Eshet Ra'il en dehors de la maison, je pensais qu'à ma femme. Je sais que les Chachamim ils disent que Eshet Ra'il en fait c'est la Torah. Moi la vérité j'ai un peu détourné. Ouais. Parce que quand on a une femme magnifique, on est obligé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas cassé la tête. J'ai relu Eshet Ra'il et je vais le faire avec vous, mais en le lisant avec les midot de Nathalie que je vois dedans. Et vous allez voir, c'est étonnant. Donc déjà, on dit Eshet Ra'il mi-imtsa. Oui, une femme vertueuse mi-imtsa, qui c'est qui l'a trouvée? Il y a une logique de Metsia. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut s'organiser. Les gens y croient, on fait des statistiques, on rencontre des gens, on trouve la personne. Non. Ça, c'est un cadeau qu'Hachem t'envoie. C'est la Shon Metsia. Donc, il faut accepter. Et que nous, Baruch Hashem, c'était vraiment incroyable. Moi, j'étais à Épinay, ma femme, elle était à Marseille. C'est la rabbinite de Marseille, Madame Cohn, qui a parlé avec Madame Eman. Elle a dit, elle lui a parlé de, Madame Eman, elle lui a parlé de moi. Et Madame Cohn, elle a dit ça, c'est pour Nathalie. C'est comme ça que ça a démarré. Vraiment, derrière Metzia. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire des shiluchim parce que c'est une siyata d'Ishmaïa spéciale de pouvoir relier des personnes. Et en tout cas, cette Metzia, cette trouvaille, ce diamant, 40 ans de bonheur sur la base d'une intuition. Ça veut dire qu'Hachem, il envoie un message à la personne, de dire c'est la personne pour la personne. Pour moi, c'est un pélé. Après, c'est marqué Batarba Lev Ba'ala. Le cœur de son mari, il était tranquille. Comme j'ai expliqué plusieurs fois pendant le film, c'est un niveau de confiance, un niveau de complicité incroyable. Mais en fait, ce sont des dizaines d'années de travail des midot. On croit les gens, ils ont un bon caractère, ils sont gentils. Et dans ils sont mchun, ils sont tordus, ils sont névrosés. Non, en vérité, chacun, il a travaillé. Parce que c'était pas gagné d'avance. Je vous dis une petite anecdote sympathique. Et que quand j'ai été avec ma belle-mère pour aller chercher Nathalie à Marseille, j'ai rencontré son rave, Zichrono Libracha, et quand on a parlé 5 minutes en Hashkafa, bon, il a vu que j'étais un petit peu profond,
Il m'a dit, mais je vois pas le rapport avec cette femme, avec cette fille, je vois pas. Il m'a dit un mot qui m'a fait mal, et en plus j'ai fait une très très grosse bêtise, je l'ai dit à ma femme. Il m'a dit, mais elle est un peu superficielle. Et moi j'ai eu un réflexe extraordinaire. Moi j'étais très 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 intellectuel, mais niveau malade. Et elle était très 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 intuitive, mais niveau naturel. Et ce chidour-là, au niveau intellectuel, il n'a aucun sens. Comme si tu mets un labrador avec un papillon. Imagine la tête des enfants. Mais d'un autre côté, heureusement, et je lui ai dit au Rav, moi je veux pas une intellectuelle qui lit Sartre en fumant une cigarette pendant que l'Arnouna elle coule le long du nez de son fils. Moi je veux une femme qui soit simple, qui soit pure, qui soit investie, qui aime la Torah. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une Aïtsa Tova incroyable que, en fait, c'est cette mimoute qu'elle avait et aussi ce côté incroyable de Chochmat Chaim que moi, je croyais que j'étais intellectuel, comme il a bien dit Shalom, que je vais mettre 4 heures à couper les cheveux en 4, et elle, en une phrase, elle avait tout résumé. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, elle avait le raccourci de l'intuition. Elle avait le raccourci de l'amour, elle avait le raccourci de la bonne volonté. Et c'était d'une puissance incroyable. Je vous dis, moi, je croyais que j'étais un télo. Ouais. Mais elle était plus un télo que moi. Mais dans la simplicité. Et ça, Tamim Tiye Imachem Elokecha. Et c'est pour ça que quand il y a eu l'épreuve à la fin, il n'y a pas eu de question, il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a pas. Ça n'existait pas. Elle était toujours dans cette nature entièrement de vraiment Batar Balev Ba'ala, que tu peux être tranquille. Des fois, les gens, ils allaient la voir et lui disaient, dites-moi, votre mari, il est sympathique comme il est dans les cours, à la maison. Et moi, il me disait à moi, et votre femme, elle accepte un peu votre vie de fou? Quand on était en Shidour, je lui ai dit, elle m'a dit à la fin du Shidour, quand j'ai fait la demande, elle m'a dit, j'espère qu'on n'aura pas une vie trop banale. Après, des années après, j'ai dit, ça va, c'est pas banal. Elle me dit, bon, c'est vrai que j'ai un peu exagéré, mais la vérité, quand on t'offre une voiture de Formule 1, tu peux pas l'utiliser pour aller acheter la baguette. C'est Haval. Ouais. C'est ce qu'on a fait en 40 ans, c'est incalculable. C'est même pas logique, c'est même pas rationnel, il n'y a rien, il n'y a aucune logique. C'est-à-dire le jour, la nuit, les cas, les shalom bayit, les nerfs, les stress, les angoissés, les fous, Et cette année, encore une fois, comme il a dit mon ami le Ram Regen, c'est dur à dire. Parce qu'on dit Talmid Chacham. Mais en vérité, j'ai moins de temps pour étudier, mais je comprends de mieux en mieux les choses. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une Siyata d'Ishmaïa. Comme beaucoup ils m'ont dit, mais attends, depuis qu'elle est partie, les cours ils ont monté de niveau. Déjà quand elle était malade, j'avais tellement peur. Donc je faisais cours comme un fou. Et le cours dans la Messirut Nefesh, que je peux vous dire que quand j'étais en Israël et qu'elle était à l'hôpital et que j'allais voir des tzadikim et que des tzadikim ils me disaient des très mauvaises nouvelles et que moi je sortais de chez le Rav et j'avais cours. Imagine. C'est-à-dire que tu as des gens qui t'attendent avec le rabbin le plus rigolo du monde et le rabbin il a un trou dans son ventre, un trou. J'avais un trou, Béhémet, j'avais un trou. Kader Rabbanim, ça va aller. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, écoutez, c'est fini. Ça fait plus d'1 an que ça a commencé. Mais d'une clarté incroyable. Ouais. Et moi, j'ai dit, la Messirut Nefesh, que je vais faire le cours, alors que j'ai envie d'aller crier dans la rue, je vais le donner à ma femme. Et on a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que le yesod de la réussite, c'est pas le charisme, c'est pas les capacités, c'est pas l'intellect. J'en ai vu des rabbins beaucoup plus intelligents que moi. C'est la Messirut Nefesh. Est-ce que tu as compris que la Messirut Nefesh, c'est une opportunité ou tu crois que c'est une condition de plus à remplir pour améliorer la valeur de ton acte? En vérité, c'est l'inverse. C'est la seule chose qu'on va retenir. C'est la seule chose qui a de la valeur.
Donc quand quelqu'un t'énerve et que tu te maîtrises, quand quelqu'un te déçoit et tu dis pas un mot, quand quelqu'un te vole et tu acceptes à 100%, quand un enfant il fait une grosse erreur, ouais, moi j'avais pas toujours cette patience. Et Nathalie elle me disait, chut, tu dis pas un mot. Non, je le tue. Et à titre posthume, je suis Morel. Elle m'a dit non, tu dis pas un mot. Ouais, je voyais des choses dans la famille et tout ça. Elle me dit attention, Ekhia. Attention, attention, parce que moi j'avais des fois à table, bon, en tant que lance-missile de haut niveau, avec une capacité létale 100% efficace. Ouais, c'était dur pour quelqu'un qui parle tellement de la fermer. Et elle me dit attention, Ekhia. Tu dis pas un mot. Et elle avait cette force. Elle avait. C'est-à-dire, des fois, on a avalé pas des couleuvres, des poteaux. Mais à l'extérieur, il n'y a rien. Et c'est ça la force. Que j'avais dit pour les shloshim que kavod patmeler penima, c'est sa pnimiyut qui est son kavod. Le kavod de l'homme, c'est à l'extérieur. La star, le kavod, les cols à kavod, mais le kavod de la femme, c'est plus profond parce que ça vient de l'intérieur. Mais l'efficacité, elle est plus grande. Oui, parce que tout ce qui est extérieur a un début et tout ce qui a un début a une fin. Mais ce qui est intérieur, il n'y a pas de limite. Donc c'est pour ça que ça continue avec une force incroyable. Après, c'est marqué Gematu Tov Velora. Ouais, elle a prodigué du bien et pas du mal. Kol Yemechayea. Mais ça, c'est exactement ça. Elle a cherché et elle n'a prodigué que du Tov. Que du Tov. Alors, si vous regardez bien là-bas, à la fin du livre, le mien, il y a tout un chapitre sur l'Eftov. Et l'Eftov, c'est que le moi intérieur, il est complet. Regardez là-bas le Maharal de Prague dans Derech Chaim. Regardez le Ritba, le Rambam. Ils expliquent très très bien. Je l'ai mis à la fin du livre parce que ça résume tout le livre. Mais ça veut dire qu'une personne qui est entière, c'est ça Shalem, qui est complète, et comme elle est complète, et Tov, ça veut dire Shalem, elle est complète. Donc elle voit le Tov. C'est-à-dire que les gens qui voient le négatif, qui voient les défauts, qui voient les reproches, qui voient les ta'anot, alpi émettent pour améliorer, ça veut dire qu'en fait, ils ne font que projeter la négativité qu'ils ont en eux. Les psychiatres, ils disent projettent la mort. Ils contiennent la mort. Et comme la mort, c'est le malachamavet, et que le malachamavet, c'est aussi l'yetzerara, donc en fait, ils projettent la mort, mais avec le chapeau et la barbe. Alors que quelqu'un qui est tov, même dans des situations très très difficiles, il va toujours chercher un lekav zechut, toujours chercher du positif, toujours chercher à avancer. Vous savez, elle était des fois un peu critiquée pour sa manière de s'habiller, qu'elle faisait du sport, qu'elle faisait de la peinture. Et moi, quand les gens ils me posaient la question, je leur disais, mais elle est bien dans sa peau, elle est heureuse. Moi, des rabbins, ils me disent, mais comment ça se fait que les gens ils font tchouva avec toi et pas avec moi? Je dis, parce que tu fais la gueule. C'est-à-dire, on ne voit pas que tu es heureux de ta Torah. Tu n'es pas heureux. Une fois, j'ai fait une formation d'Avrechim comme ça. La première chose, je leur ai dit, mais le Chovot Alvavot, il dit que le premier siman du Talmid Chacham, Simcha al-Panav. Une fois, j'ai demandé à un Talmid Chacham, il m'a dit, non, ça veut dire à l'intérieur. Bon, il était ashkénaze, mais ça veut rien dire. Ouais. Je dis, non, moi je suis à Maaretz, mais c'est marqué Simcha al-Panav. Ouais. Ça veut dire que la personne, elle doit, et on ne peut pas encore une fois être Bessimcha si on n'est pas Tov, si on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans sa religion, on n'est pas bien avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune agression, il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc quand tu vois que les gens ils rentrent dans des problématiques, il m'a dit, elle a fait, il a dit, et je suis pas normal, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas assez froum, c'est trop froum. Et c'est quoi ton problème? Le bon Dieu il t'aime, le bon Dieu il l'aime, et toi tu crées des problèmes. À votre taille, c'est pas shoot. C'est de la psychiatrie en fait, mais bon. C'est pour ça que le Maharal il dira Zedavar Shen Bo Tachlit. C'est une chose qui n'a pas de but, qui n'a pas de finalité. Mais si tu fais chaque chose avec un sens, et c'est ce que j'ai dit, qu'elle cherche ce qui est top, ce qui est constructif, ce qui est positif, pas de polémique, jamais de polémique, jamais de critique.
Des fois, tu dis, mais c'est constructif, c'est pour le bien. Oui, c'est ça ce qu'on dit, les perfectionnistes. Est-ce que c'est un perfectionniste? Vous parlez français, non? Un perfectionniste, c'est quelqu'un où là, il regarde, c'est imparfait. Oui. Il voit pas le parfait, il voit toujours l'imparfait. Il voit toujours ce qui va pas, il voit le défaut, il voit le mais. Mais quel mais là, quel mais? Ouais. Alors que j'ai dit ça, mais les gens y croient pas. Ils croient que je parle en l'air. Avec Nathalie, 8 ans, on a travaillé sur le oui sans le mais. C'est très dur. Hein. Je vous dis tout de suite, le mais c'est normal. Puis il y a quelqu'un, je te prête 1 000 euros. Ah, mais j'aurais voulu 2 000. Tu dis, bon, on part en vacances, mais il pleut. Je te dis, il faut que tu fasses des efforts pour ta femme, mais c'est pas évident. Rabotaille, il y a un seul mais qui va arriver et qu'on ne pourra pas éviter, c'est la mort. Ouais, parce que je veux vivre, mais je meurs. C'est le seul mais qu'on ne peut pas éviter. Tous les autres mais, on peut les éviter. Mais encore une fois, le mais, c'est l'anti-mouvement. Et la vie, c'est le mouvement. Le tzaddik, il est en mouvement. La lumière, elle est en mouvement. Hachem, il est en mouvement. Adam, Oler, Al-Tikra, Lichot et la Halachot. Et c'est ça le Tov. Tov, c'est que tu es complet, et tu es complet avec ta réalité, et tu es complet avec toi-même, et tu es complet avec l'autre, et tu es complet avec Hachem. Et elle avait ce pouvoir-là. Après, c'est marqué, Vataras Bechefes Kapea. Elle a fait son travail avec diligence. Ouais. Tu sais quoi? Elle était toujours dans la zrizout. Ça aussi, c'est une chose qu'on a essayé de faire passer aux enfants. Il n'y a pas de nonchalance, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas je le ferai plus tard, il n'y a pas. Moi, je l'ai dit, je les ai traumatisés, mes enfants. Je leur ai dit, il n'y a pas de siyata d'ishmaïa dans la négligence. Quand tu négliges, quand tu traînes, Dieu y sort. Il n'y a pas. Parce qu'on apprend de la matzah, ou shmartem et tamatzot. Oui, le Maharal, il explique très bien que ça veut dire qu'Hachem, il est les ma'ala minazman. Maintenant, j'ai expliqué tout à l'heure en 2 mots que le superficiel est dans le zman, mais l'essentiel n'est pas dans le zman. Donc, quand on vit dans le zman, on est automatiquement superficiel et on perd du temps. C'est ça qui dit le Maharal, que Ikar toldot ha'ikuvim ba'im mishi'u zman. La principale cause d'émergence des obstacles, c'est la perte de temps. Tu peux le faire, fais-le. Tu peux l'apprendre, fais-le. Tu peux t'excuser, excuse-toi. Tu peux rembourser, rembourse. Ne commence pas à réfléchir. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est le moment? C'est difficile. Je verrai plus tard. Je vais le noter. Là, la vérité, je sens pas. J'ai pas le déclic. J'ai pas la force. Mais meurs. Enfin, je veux dire, réfléchis. Oui. Parce que c'est ça qui empêche. Parce qu'en fait, la négligence, c'est l'espace que tu laisses pour que le Satan, il intervienne. Et après, tu dis, il y a des obstacles, c'est difficile. Ton fils, il est là, va lui parler. Ah, c'est pas à moi de le faire, il est dans une bonne yeshiva. Eh ben, le Satan, il va lui parler, il a du temps. Ouais. Tu as une possibilité de faire une mitzvah, fais-la. Non, là, je suis occupé autre chose. Osek ba mitzvah. Mais tu n'es pas au niveau de Osek ba mitzvah. Tu n'es pas assez osek pour être patour. Donc, s'il y a la deuxième qui se présente, fais-la. C'est bien. Sans arrêt, sans limite. Oui, il n'y a pas. Tu es dans l'avion, il a un repas pas cachère. Donne-lui ton repas. Celui-là, il vient chez toi, il te pose une question, tu réfléchis, oui, tu as la réponse, donne-lui. Ne dis pas, rappelez-moi plus tard, tu vas faire le snob. C'est pas mon kavod. Ton kavod, mais quel kavod? Les vers, ils vont nous manger, rabotaille. Moi, j'étais assis avec des rabbanim. À chaque fois que quelqu'un y venait, je me levais pour lui serrer la main. Il y en a un, il m'a dit, c'est pas ton kavod. J'ai dit, mais quel mon kavod? Mais c'est... Lui, il vient chez moi. Ouais, lui, il fait tchouva. Lui, il quitte la Goya, il mange kasher. Et il vient chez moi pour me dire bonjour. Et moi, je vais rester assis. Mais je suis qui, moi? Ouais. Rabotaille, c'est pas chaud. C'est ça qui bloque l'évolution. C'est ça qui bloque les personnes. C'est ses peurs, c'est ses principes. C'est ces scléroses qui empêchent la personne d'évoluer. Donc, il faut être dans la facilité. Alors, quand on te dit que Rabbi Yochanan, il était Magdim Shalom l'école Adam, quand tu vois que Rav Haikin, il venait à des mariages à Lyon, ouais, alors que la Kala n'était pas forcément bien habillée, et qui disait je viens, et si Rav Haikin y vient, alors ces gens-là, ils vont faire teshuva. Et après, ils sont à Bnei Brak avec leurs enfants dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris que le kavod,
c'est pas une exigence que tu peux avoir par rapport à l'autre. C'est un décapsuleur de potentiel que tu peux donner à l'autre. Alors fais du kavod. Mère patlecha. Une fois, il est venu chez moi, je le raconte dans les cours, mais les gens ils croient que c'est une blague. Il m'a dit, Rabbi Chetritz, vous allez être fiers de moi. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, mais la semaine dernière, j'étais à Saint-Étienne. Il était 1h du matin. Tout était fermé, il restait qu'un sandwich à la gare. C'était un sandwich jambon-beurre. Bon, lui, il faisait rien du tout. Je lui dis alors, il m'a dit, bah Rav, j'ai enlevé le beurre pour pas mélanger le lait et la viande. Non, mais les gens, ils croient que c'est une blague, c'est vrai. Et moi, je lui ai dit, t'as enlevé le beurre? Ah bah, kol hakavod. Maintenant, il est Kolelman, ce monsieur. Des années plus tard. Il est venu me voir, il me dit, je comprends, Rav Yahya. Je vous ai dit que je prends un sandwich jambon-beurre. Vous m'avez pas cassé, vous m'avez pas insulté? Non. Non. Parce que ma mère, elle me racontait, mon grand-père, Baba Yonatan, ouais, il a fait des centaines de balles et tchouva. Il y en a un, il était orphelin, il se promenait avec une cigarette Shabbat. Quand il a vu mon grand-père, qui était le hacham du village, il a eu honte, il a jeté la cigarette. Et mon grand-père, il l'a pris à la maison, il l'a reçu pour Shabbat. Après, il est resté chez lui, il lui a appris un métier, il l'a marié. C'est pas comme nous, on fait un chèque à Hasdé Naomi. Eux, ils s'occupaient vraiment de la personne, ouais. Et bien, ce monsieur-là, 60 ans après, il rencontre ma mère et il lui dit, la mort, je suis sûr que ton père, il avait vu la cigarette. Je suis sûr. Et il n'a rien dit. C'est le pnimi. Oui, c'est ça la force intérieure. Alors que l'autre, il va en profiter. Racha, Mouchrat, Nevela. Tu vas pas au Lamaba, tu vas mourir. Peut-être, je ne sais pas lequel des deux qui va pas au Lamaba. Donc cette logique-là aussi, je ne sais plus où j'en suis. Mais Mechak Tavilahma. Oui, à Botaï, j'étais au Kollel, j'étais en voyage, j'étais dans les cours, j'étais dans les conférences. Mais combien de centaines de sacs? Elle me disait, j'ai mal aux épaules, je t'en prie, viens vider les sacs. Mais combien de fois j'étais pas là? Et elle n'était pas d'une santé solide, forte. C'était pas une femme d'1m80 ou 150 kilos. Non, elle était vraiment une vapeur d'eau. Ouais. Et combien de sacs, et combien de Shabbatot, et combien... Et les chalotes, et les repas pour les familles. Ouais. Ça veut dire que... Et les valises pour les enfants, les petits-enfants. Oh, Hachem, ça veut dire que cette force-là, tu vois qu'elle venait d'autre part que le corps physique. Elle ceint de force ses reins et elle arme ses bras de vigueur. Comme j'ai dit, elle n'avait pas un physique fort, mais un courage, une persévérance, une perpétuité dans l'effort incroyable. Ça veut dire que c'est très très rare qu'elle va te dire je suis fatiguée. Mais elle est fatiguée. Ouais. Ou alors elle fait une petite sieste et elle redémarre à fond la caisse. Ça veut dire que faire un effort, c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire, mais faire un effort, pour elle, n'était pas un effort. Parce que dans effort, il y a fort. Et quand quelqu'un est fort, il n'y a plus la notion d'effort. La notion anxiogène de l'effort, elle est chez les gens qui voudraient éviter de faire des efforts. Mais quand tu es fort, il n'y a pas d'effort. Il faut faire Shabbat, il faut faire Shabbat. Nous, le Shabbat, c'était 15 ou 17 salades, et les viandes, et les poissons, et les gâteaux. Une demi-heure avant Shabbat, encore une tarte, encore un truc, encore achète des fruits, amène des chocolats, je t'en prie, tu passes, ramène des chocolats. Un Shabbat de Meller, tu pourrais dire, bon, c'est bon, ça suffit. Non, c'est pas un effort. Ouais. Il disait, bon, maman, on fait la demande demain. Ok, allez, dis-leur de venir. Mais avec qui ils viennent? Ils viennent avec qui ils veulent. Comment tu peux, en 2 heures, tu fais Shlomo HaMelech? Oui, pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que dans la Siyata Dishmaya, il n'y a pas d'effort parce que tu es fort. Et d'un autre côté, c'est le bon Dieu qui va faire ce qu'il faut. Et les choses, elles se font avec la facilité. De la même manière, ce rikouz, cette concentration dans la bonne volonté et que tout ira bien. C'est pas évident. Moi, toute la journée au téléphone, j'ai des gens qui se plaignent, qui râlent, qu'ils en peuvent plus et qui vont mourir. Des fois, ils m'appellent et me disent, écoutez Rav, je suis pas bien, j'ai besoin de vous appeler pour parler.
Je dis merci Kolakavod. J'ai dit bon, mais moi j'appelle qui moi? Moi aussi j'ai besoin de force. Moi aussi. Et les gens ils disent c'est difficile. Alors ça leur fait du bien de parler. Je dis, mais c'est pas réciproque. Moi mais ça leur fait du bien. Ouais. C'est comme les nerveux qui te disent ah là là j'allais m'énerver mais après je vous ai parlé et j'ai retrouvé mon calme. Et c'est bizarre parce que moi maintenant je suis énervé. Bon, mais c'est notre travail, c'est notre logique d'absorber la négativité pour en faire du positif. Mais c'est vrai que des fois on est fatigué. Des fois je réponds, je dis je n'ai pas la disponibilité physique et mentale de vous écouter. Les gens ils comprennent pas. Ils savent pas la vie. Ils savent pas les voyages, les décalages horaires, les 4 villes dans la même semaine. Ouais. Les gens, tu raccroches d'une femme endeuillée, hop, c'est un dépressif qui prend le téléphone. Tu raccroches un autre qui s'est trompé de lessive, il veut absolument utiliser homo. D'accord? Tu raccroches, il faut absolument que je vous parle, mon mari est parti de la maison. C'est dur. Des fois, tu dis, waouh, ça fait. Ouais. Avant, je pouvais dire ma femme m'attend. Combien de fois avec David, mon fidèle assistant, quand à 1h du matin, après les cours, on avait un truc tous les deux, il rentrait, il disait, Rav, votre femme, elle a appelé. Que tu as fait cours de 8h30 à 10h30. Après, de 10h30 à 1h du matin, tu as écouté des cas. Même Rav Rosenberg, il venait des fois dans le bureau, il disait, laissez le Rav tranquille, il est fatigué. Vous comprenez pas, ça fait 5 heures qu'il parle. Et moi, j'arrive pas à dire non. C'est une maladie de famille. Ouais. Alors, David, il rentre, il me dit, Hachem, il envoie des bons shidochim à ses enfants rapidement. Il me disait, Rav, votre femme, elle a appelé. Alors moi, je disais, si ma femme, elle appelle, je suis obligé de me lever. Bon, malheureusement, maintenant, il ne peut pas me le dire. Donc, il faut... Je vais dire, ma mère, elle a appelé. Dans cette logique-là, oui, Kappa Parsal et Ani, sa paume toujours tendue, toujours de la générosité, des dons. Moi, j'ai découvert des virements permanents à des institutions, parce que les gens, ils l'appelaient, ne savaient pas dire non. Ouais, elle allait voir des rabbinim, si vous pouvez faire un truc pour l'institution, pour le mariage de vos enfants, et les virements, et les virements, et les virements. J'ai dit, mais on va se faire virer de la banque. Mais, Baruch Hashem, elle avait cette heninout dans le chesed. Oz ve'adar levusha. Ça, c'est très fort. Ouais. Elle est parée, même la traduction, elle est belle. Elle est parée de force et de dignité. Comme on a dit tout à l'heure dans le film, elle était très, très, très makpida sur la tsniout, mais elle était toujours très coquette, avec beaucoup de goût, toujours les couleurs coordonnées, toujours la finesse, toujours impeccable, les boucles d'oreilles qui allaient avec le truc et le chemisier qui allait avec la... Et moi, elle ne supportait pas. Si elle me voyait avec une tache, elle me dit, Ria, tu vas pas au cours. Allez, va changer la chemise. Je dis, mais non, je vais mettre la cravate. Ou je disais, c'est pour la Inara. Elle me dit, tu sors pas comme ça. C'est la honte, c'est Kavod Torah. Ça veut dire qu'elle avait cette logique-là de penser que, bien qu'elle était très, très intérieure, que l'extérieur, c'est une avoda. Mais encore une fois, pas une avoda superficielle. C'est ça que j'ai dit, des femmes qui l'ont vue, qui l'ont croisée, ils ont pris sur eux la sniout, alors qu'elle leur a même pas parlé. Moi, je vais faire un cours d'1h30 pour expliquer que la sniout, c'est donner la priorité à l'intériorité avec le maharal, avec le... Et elle n'a pas besoin. Elle marche dans Zol Vegadol. Une femme, elle la voit. Elle est venue nous raconter au Shivra. Elle a dit, j'ai vu votre femme, je ne savais pas qui c'était. Je l'ai vue, j'ai dit, je prends sur moi la sniout. C'est ça le plus grand zikouya rabim. C'est que ta personne, elle diffuse de l'énergie positive. Ouais. Moi, j'avais une blague incroyable. C'est que Haredi, ça veut dire arrête celui qui a peur, mais ça veut dire aussi celui qui fait peur. Ouais. Et j'avais un truc, quand je partais au Kollel, c'est un truc bizarre. J'ai remarqué ça. Bon. Quand je traversais la rue, il y avait des voitures qui étaient arrêtées. À Épinay, les 3/4, c'est des non-juifs. Et bien, à chaque fois que je traversais la rue, tous les goïms, ils mettaient leur ceinture. Pourtant, j'ai pas une tête de policier. Ouais. Dès qu'ils me voyaient, ils mettaient la ceinture. Ça veut dire que la logique de Haredi, si tu développes un peu la Hirat Shamaim chez toi, automatiquement, ça génère chez l'autre. Même le goy. Combien de fois dans les TGV, dans la rue, dans les aéroports, vous êtes quelqu'un de sage, je vais vous parler, mais je t'ai rien demandé, moi. Ouais.
Ah, mais j'ai fait 10 ans de psy, ça n'a rien aidé. J'ai envie de votre avis. Je voudrais que vous m'écoutiez. Ça veut dire que tu dégages. Mais Rabotaï, c'est connu que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Ça veut dire qu'une chose que tu n'as pas en stock, tu ne peux pas la transmettre. Moi, j'adore quand des gens ils viennent me dire, vous savez, Rav, il y a 28 ans, vous avez dit cette phrase et j'ai fait teshuva. Et moi, la vérité, je suis content parce que Mishesh Boirat Shamaim Dvarav Nishmarin. Ouais. Mais je vous dis la vérité, ne le prenez pas mal. Hein. Je vous aime tous. Vous avez pris une soirée pour Nathalie. Des fois, le gars, il a fait teshuva avec la blague. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un email extraordinaire. Je donnais cours à Dijon, pour ceux qui ont connu la moutarde. Ouais. Et il y a un jeune qui vient me voir, que de cheval, pas de kippa. Il m'a dit, Rav, je voulais vous demander Mehila. C'était la veille de Kippour. Il me dit, je voulais vous demander Mehila parce que je n'écoutais que les blagues. Il a dit, j'achetais les cassettes, j'avançais, et quand j'entendais les rires, j'écoutais la blague. La Torah ne m'intéressait pas. Je dis, alors pourquoi tu demandes Mehila? Je dis, avec les blagues, j'ai fait teshuva. Maintenant, le gars, il a quitté Dijon, il est venu à Paris. À Paris, il est rentré quelques mois à Pavé. À Pavé, ça lui a pas suffi, il a été à Bnei Brak, à Bet Shmaya. Bet Shmaya, il est rentré au collège de Rav Weissman. Ouais. Il est devenu Dayan. Et là, il m'écrit un email juste avant que je vienne pour me dire qu'il vient de finir le chasse, les Ilun Nishmat de Nathalie, parce qu'il savait que c'était grâce à elle que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Ça veut dire, comment tu vas imaginer qu'une blague à Dijon, elle fait cet effet? Non, faut pas applaudir. Non, c'est pas un spectacle. Et puis gardez les applaudissements pour Gad, il en a vraiment besoin. D'accord? Mais, parce qu'il a fait une croix dessus. Mais l'idée, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est ça. C'est pour ça que moi j'ai dit un yesod. Je dis en présence. Ouais. C'est que, vous avez remarqué, des Gdolim, bon, ils viennent à Paris, Rav Steinman, Rav Hirsch, ils parlent. La vérité, ce qu'ils disent, il n'y a rien de spécial. C'est très, très pachout. Ouais. Renforcez-vous dans l'étude de la Torah, faites les brachot avec la kavana. Et le gars, il finit le chasse tous les ans, il te raconte un truc, entre guillemets, à 2 balles. Mais moi, j'ai compris un yesod. C'est que quand quelqu'un, il a étudié 70 ans de sa vie, même s'il te dit bonjour, ouais, parce que communication, communion, commun, tu vas recevoir toute sa Messirut Nefesh de 70 ans. Même s'il va lire un règlement de square, oui, les pelouses sont interdites à traverser. Toi, tu écoutes ça de Rav Steinman, le lendemain, tu dis, il faut que j'attaque le chasse. Il n'a pas parlé de ça. C'est pas la peine. De là, tu vois une chose extraordinaire. C'est que la parole, et je vous le dis en qualité de quelqu'un qui parle très très bien, c'est un prétexte pour faire passer une énergie. Donc le vrai Talmid Chacham, il parle, c'est pas grave ce qu'il dit. Ouais. Moi j'ai tremblé devant Rav Freikin, et Béhémet, c'était pas transcendant. Mais tu vois la Hirat Shamaim vivante. Elle est là devant toi. Ouais. J'étais chez Rav Chaim Kanievski, je tremblais. Parce que tu vois la Hirat Shamaim vivante. Et c'est ça le principal. Ce qu'il a dit aussi Rabbeinu. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma satisfaction personnelle, c'est de voir la Metsiout des Chazal. Que les Chazal ne sont pas de la culture, ne sont pas des idées. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie de vouloir intellectualiser la Torah. Ça n'a aucun intérêt. Il faut aller très loin, il faut approfondir, il faut beaucoup. Mais il faut que ça reste un prétexte de Messirut Nefesh, parce que c'est la Messirut Nefesh qui va donner la Havana profonde. Oui, c'est-à-dire que tu t'es cassé la tête pendant 8 heures sur le Rabbi Kibaiger, ouais. Tu crois que tu as compris parce que tu t'es cassé la tête? Non. En fait, tu as compris parce que tu as fait l'effort. Et Hachem, il t'a envoyé à Matana. Ouais, et ben c'est exactement pareil. Toi, tu dis, mes enfants, je veux leur donner le meilleur. Et Hachem, il va t'aider. Mais si toi, tu veux lire tous les livres de Françoise Dolto, et après tu les frappes,
Tu as compris que tu es tombé dans un piège de croire. Parce que tu sais, tu es. C'est deux verbes qui n'ont rien à voir. Il y a le verbe savoir et le verbe être. Et donc, c'est pour ça que la tsniout, elle l'a transmise à ses enfants sans passer par des discours et par des remontrances, simplement en étant naturel. Une fois, il y a un couple qui est venu, un des nombreux couples qui sont venus en Shalom Bayit, le monsieur il m'a raconté il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, vous savez, je suis venu avec ma femme, on était mal, très très mal, et votre femme, elle nous a accueillis, et elle m'a attrapé, elle m'a dit, n'ayez pas peur, le Rav, il va vous écouter, si Dieu veut, ça va aller. Bon, ça n'a pas été, ils ont divorcé. Bon, mais la personne, elle prenait déjà régulièrement de la cocaïne, donc c'était un peu compliqué de la remettre sur une ligne, puisqu'elle en avait déjà aspiré une. D'accord ? Mais il m'a dit, ça fait 17 ans, bon, il s'est remarié, il a des enfants, il m'a dit, ça 17 ans, j'ai encore l'énergie positive de votre femme qui m'a rassuré en une seconde. Ouais, et ça, je vous le dis. Tu sais, le vin, quand tu achètes un bon vin, à 600 € la bouteille, même si tu n'es pas connaisseur, à peine tu le mets dans la bouche, tu dis « Ouh, c'est pas 3 heures, tu n'as pas besoin de 3 heures. » Tu fais « ouais », et tu reçois tout de suite la qualité. De la même manière, ouais, les gens qui sont entiers, les gens qui sont concentrés, les gens qui sont sincères, ils vont te transmettre une énergie comme ça tellement puissante. Vatisrak le Yom Aharon, oui, elle s'est réjouie. Là-bas, ils traduisent, elle pense en souriant à l'avenir. Ouais. Et moi, je dis que même quand on arrive au dernier jour, comme j'ai dit aussi dans le film, c'est quelque chose de très profond. C'est que c'est seulement à la fin, et seulement dans les souffrances, et seulement dans les pertes d'argent, et seulement dans les déceptions, ouais, que l'on voit si le travail, il a été fait. Parce que c'est tellement facile de s'énerver, d'avoir la rancune, d'avoir la haine, ouais, d'en vouloir à des gens, des fois à de la famille. Non, ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Tu as encore tes névroses, tu as encore ton Yetzirara, tu as encore tes peurs, tu as encore tes complexes. Oui, des fois quelqu'un m'a dit, mais il vous a dit ça, il a dit ça sur vous, vous n'êtes pas énervé. J'ai dit, j'ai fini avec la psychiatrie. Ah, oh, Hachem, on a fini. Oui, mais c'est un ravagé, oui, ravagé, oui. C'est ce que je pensais. Donc ça veut dire que tu mesures le degré de maturité que tu as atteint grâce au travail. Et c'est ça la vraie sérénité. Moi, je vous dis un secret. Un jour, un Rav dont j'étais très très proche, il s'est énervé sur moi. Mais un énervement incroyable. 3 heures, il a crié. Ouais. Et il m'a tout reproché, et ça, mais c'était n'importe quoi. Et pourquoi tu viens pas me voir? Et pourquoi tes enfants, ils traînent dans la rue? Et pourquoi tu m'as pas invité à la Brit Mila? Et pourquoi? Je voyais que c'était tout décollé. Donc j'ai compris qu'en fait, il avait un terrain dépressif très très lourd et que c'est beaucoup plus facile de transférer chez les autres que d'assumer son problème. Et moi, je me suis pas énervé. Normalement, quand quelqu'un t'insulte pendant 3 heures, tu te lèves, tu te mets à dire c'est pas normal, c'est honteux, c'est injuste, et tu fais la gueule pendant 10 ans. Et moi, je lui ai attrapé la main au bout de 3 heures parce qu'il fallait que le pu sorte. Quand le pu il est sorti, et que lui-même il était fatigué, il m'a dit écoute, mais ma famille elle m'attend. Je fais non, il n'y a pas. On va pas sortir d'ici dans des mauvais termes. Je lui ai attrapé la main et je lui ai dit vous savez Rav, j'ai 40 ans. À l'époque j'avais 40 ans. J'ai 8 enfants à l'époque. J'ai quelques élèves. Si je peux pas me permettre de devenir bête. Vous me suivez ou non? De rentrer dans la colère. Alors on va bien se quitter gentiment. Et ça ira très bien. Ouais. Et quand je suis sorti dehors, je me suis mis à danser dans la rue. Un fou. Un malade. Il y avait Rav Yitzhak Levi là-bas. Il m'a vu. Il m'a dit, Ria, tu es devenu fou? Je fais non. Il dit, pourquoi tu danses? Je dis, parce que j'ai travaillé 10 ans sur la colère et j'ai eu une très très belle opportunité de m'énerver et je me suis pas énervé. C'est ça qu'il faut atteindre. D'atteindre que tu vois que Yesh Perot. Maintenant, les gens, ils apprennent, ils terminent des Sfarim et des Messilat et Sharim et tout. Mais dès qu'il y a un problème, ils explosent. Et ils t'expliquent pourquoi. C'est comme les gens qui veulent m'expliquer pourquoi leur conjoint est bête. Je lui dis, mais j'ai pas besoin que tu m'expliques, puisque quand je te vois,
Je comprends qui elle a épousé. Comme chaque poubelle a son couvercle. Les raisons, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas de raison. Tu vas m'expliquer pourquoi et comment, mais à quoi ça sert? Puisque tu as planté, tu n'as pas réussi. Et avec Nathalie aussi, c'était toujours comme ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a que des solutions. Si vraiment tu sens que tu vas m'expliquer pourquoi tu as été nul, il vaut mieux que tu te taises. Tais-toi. Comme ça, on va garder le bénéfice du doute. Il dit ça veut dire que la personne, elle est pia patra be chorma. Elle est remplie de chorma. Elle est remplie de positif. Elle est remplie de sens. Elle est constructive. Et elle adore la chorma. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'elle m'a épousé. La vérité, je lui ai fait du charme. Parce que j'ai fait un Dvar Torah. Personne ne fait ça en Shidour aujourd'hui. Comment ça va? Est-ce que tu es sur Netflix? Non. Je lui ai fait un Dvar Torah d'1 heure. Déjà, normalement, elle aurait dû vomir pendant une semaine. Et après, j'ai parlé de Chorma, j'ai parlé de Chorma, de Chorma, de Chorma. Et c'est pour ça qu'elle m'a épousé. Ce n'était pas à cause de ma beauté naturelle, qui n'existait pas d'ailleurs. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chorma Traim, de toujours faire avancer les choses, de toujours faire ce qu'il faut faire, de toujours laisser l'autre faire ce qu'il a à faire. Et vous vous rendez pas compte du travail que ça demande à tous les jours. Et Torah Chesed al-Leshona, que quoi? L'ilmod al-menat l'elamed. Non seulement qu'elle m'a laissé étudier, mais elle m'a laissé enseigner. Alors là aussi, je vous fais une confidence. C'est dur pour moi de le dire, mais je le dis quand même. Maintenant, j'ai fait, je sais pas combien, peut-être 30 000 Ba'alei Tshuva. Toutes les semaines, j'écris une askama sur un livre d'un élève. C'est qu'ils ont écrit plus de livres que moi. Mais du ça ira, j'ai passé la Dayanout, j'ai passé la Smicha, j'ai passé ça, que moi, j'ai pas de la Smicha, moi j'ai la Simcha, moi j'ai pas la Smicha, ouais. Donc c'est pas mal ce que j'ai fait. Sans aucune gava, j'ai fait des choses dans ma vie. Ouais. Et elle me disait, Echia, quand est-ce que tu retournes au Kollel? Genre, ça veut dire, Bitoulzman. T'as compris ou non? Elle m'a dit, moi j'ai épousé un Kollelman, moi j'ai pas épousé une star de spectacle. Ouais. Non, elle avait un grand kavod, elle avait un grand reconnaissance pour le Zikouï Rabim. Mais pour elle, le principal, c'était l'étude de la Torah. Donc Torah Chesed al-Leshona, c'était dans sa bouche aussi de toujours encourager et transmettre et faire évoluer. Et d'ailleurs, même sa Torah à elle, une fois Raveman, il m'a convoqué, il m'a dit, c'est quoi cette histoire des Megérot et tout. Ils avaient très peur. Les rabbins, ils ont très peur. Je lui ai dit, écoutez Rav, vous êtes un homme, moi aussi je suis un homme. Il y a une Torah masculin. Maintenant, nous, on fait la Torah mixte. Même pour les femmes, on leur donne la même Torah. Au fond, c'est pas la même. Et elle donne une Torah, qui n'est pas une Torah de Pilpulim, une Torah de Gmarot, une Torah de Midrash, pas une Torah de Psakalacha, une Torah l'Ifne Hashem. Ouais. Que tu es toujours l'Ifne Hashem. Alors elle va te le montrer avec ton mari, avec tes enfants, avec tes ennemis, avec tes belles-sœurs, tes beaux-frères, toujours l'Ifne Hashem. Donc tu vas tout relativiser par rapport à ça. Et ça, c'est une Torah qui est très très puissante. Et c'est pour ça aussi, Velechem Atzlut Totochal, que c'était une bête de travail. La vérité, tout ce qu'elle faisait, la maison, les enfants, les études, elle a voulu apprendre un métier. Elle avait 40 ans, 45 ans, le sport, les cours, bien sûr toujours dans des salles de sport pour femmes, et la pêche, toujours le suivi des enfants mariés. Et elle connaissait la taille de tous les petits-enfants, alors que moi je ne connais même pas leur âge. Et il n'y avait jamais de physique. Il n'y avait jamais de paresse, ni physique, ni mentale, ni morale, ni existentielle, parce qu'il y a aussi une paresse existentielle. Si vous avez écouté le cours de Ben Chetrit sur la paresse. Donc ça veut dire qu'elle était toujours en dynamique. Et c'est ça le secret de la réussite. D'ailleurs, elle s'est restée dans les annales, attaque. Mais c'est ça, attaque. Attaque, c'est une philosophie que tu te mets en situation de mouvement et de travail et d'effort. Et tout ira bien. Et enfin, Isha Irat Hashem Ititalal, une femme qui a la crainte d'Hachem, c'est elle qui est digne de louange.
Il dit en vérité, tout le monde sait que Enlo le Akadosh Baruch Hu est là, Arba Amot Shel Yirat Shamayim, Enlo Beotzaro Elo Yirat Shamayim. Mais je vais vous dire une chose très importante. La définition et l'image et la réalité de Yirat Shamayim, elle n'a pas un seul visage. C'est très important. Comprenez ou non? Toujours je raconte ce monsieur-là que pendant la guerre, il était recherché par la Gestapo parce qu'il sauvait des Juifs et il n'a pas dormi une seule nuit dans le même endroit pendant 4 ans de la guerre. Et il a fait passer en Suisse, il a fait passer en Espagne des milliers, il a sauvé. Plus de 4000 Juifs pendant la guerre, avec un stress de malade, mais il ne met pas les téphilines. C'est un rachat ou un tzaddik? Tu veux ou non? C'est compliqué. Donc lui, sa Yirat Shamayim, c'était de sauver des vies. L'autre, sa Yirat Shamayim, c'est de trouver de l'argent pour les pauvres. L'autre, sa Yirat Shamayim, ça va être d'aller chez tous les commerçants pour leur dire de fermer avant Shabbat. Moi, j'ai une élève à moi, elle achetait mes cassettes il y a 30 ans. Hein, et comme ses parents, ils étaient une grosse famille du Sentier, elle allait chez toutes les familles, chez tous les magasins, elle leur disait, je vous en prie, écoutez ce cours. Vous allez rigoler, c'est un cours de folie. C'est-à-dire, elle faisait du Zikouï Rabim avec les cassettes. Mais elle achetait les cassettes, mais si j'avais su, je l'aurais donné. Et bien, cette femme, qui venait d'une famille très très riche, cette jeune fille, elle s'est mariée avec aussi quelqu'un qui a fait tchouva dans les cours. Ils sont mariés dans le dénuement total, parce que les parents milliardaires, comme elle a fait un mariage religieux, ils n'ont pas voulu venir au mariage. Et ensuite, ils ont beaucoup étudié la Torah, mais vraiment dans la pauvreté. Et maman, Baruch Hashem, ils marient leurs enfants. Et lui, il a écrit des livres. Et il y a beaucoup de gens parmi vous qui étudient ces livres. Et moi, je vous le dis et je répète, c'est une jeune fille qui est allée faire du porte-à-porte pour les Zikouï Rabim et un garçon qui a fait Messirut Nefesh pour aller à la yeshiva, alors qu'en vérité, il était grossiste, il avait tout ce qu'il avait, il était beau, il était mignon. Donc c'est ça qui a produit. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois les fruits, tu vois les enfants. Donc quand on a la chance de voir que le Hémet, il existe, il faut juste accepter que le Hémet, il n'a pas un seul visage. Je vous en prie, faites-moi plaisir. Je ne vais pas donner d'exemple, parce que vous allez être déçus. Ouais, mais essayez de voir Hachem dans chaque personne. Une fois, j'étais dans un taxi, et le taxi m'a dit « Ata Rav ?» J'essaie, il m'a dit « Ata yachon lomar li ezimila ?» Tu peux me dire un Dvar Torah? Moi, j'étais gêné, il n'avait pas de kippa. Le gars, il dit « Ma ata choshev en li kippa ?» Vadaï. Il a sorti la boîte à gants, il a mis la kippa. Et moi, j'ai fait un Dvar Torah, j'étais tout excité, j'étais content, comme d'habitude. Et à la fin, il me dit « Atayodi, agamanyo c'est mitzvot. » Ah, konakavod. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « Ben voilà, il y a une dizaine d'années, on avait des voisins qui étaient vraiment très très pauvres. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite été faire des courses et je leur ai amené pour faire le Shabbat. Après, il m'a dit « Vous savez, j'ai un cousin qui est mal. » Alors moi aussi, j'ai commencé à ramasser c'est pour le cousin, mais il leur donnait pas d'argent. Il allait au marché, juste une demi-heure avant la fin, il ramassait des cajots. Et il m'a dit après, mes enfants, ils sont mariés, et grâce à Dieu, on avait des chambres de vide, donc on remplissait les cajots parce que je prenais 200 shekels là et là. Il a dit maintenant, au Hachem, on nourrit 250 familles. Lui et sa femme. Oui, ni Kavon, ni Téléthon, ni Alodon, ni Tralouédon, rien. Les deux. Ouais. Mais il n'a pas la kippa. Ah, Odon Kolo, qu'est-ce que tu vas faire? Ou Tzadik Lifnei Hachem. Donc le Lekav Zochut, de voir que Baruch Hachem, la Yirat Shamayim, elle a plusieurs visages. Et de ne pas être des poslim, de dire celui-là, et celui-là, et celui-là, il n'est pas assez, celui-là, il est trop. Moi, je vous dis, celui qui transfère la négativité qu'il a en lui, c'est qu'il a un problème psychiatrique. Il faut qu'il aille consulter. Ouais. Parce que Hachem, il le supporte, et toi, tu ne le supportes pas. T'es qui, toi? Donc, dans cette logique-là, elle a réussi à faire cet avoda incroyable. Et c'est pour ça que Tenoula mi peri yadea ve'alelua basharim ma'asea. Ça veut dire que Baruch Hashem, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, voilà vous tous qui vous êtes réunis, les rabbanim, oui, qui apprécient, qui comprennent
Eh ben, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de voir que on peut être ochel psat mina perot ba'olamazé parce qu'on voit que ça n'a pas été la Evel Varik. C'est-à-dire qu'on a planté des graines et Baruch Hashem, elles poussent. Et les psychologues, ils disent que le cultivateur, il est heureux parce qu'il voit que ça pousse. Donc Baruch Hashem, on voit les pérotes et que ça continue. Et je sens Mamash son intervention. Je la sens moi, personnellement, dans mon travail. Je la sens dans l'aide qu'elle nous fait avec les enfants, avec les gendres, avec les belles-filles, avec Baruch Hashem, avec les petits-enfants. Et sachez que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de cinglés malades, ouais, il faut une très très grande siyata d'Ishmaya. Et c'est très très bien de réfléchir que si nous, Baruch Hashem, on a pu faire des choses, bon, le Rav, il m'a fait un peu mon espèce de mon vivant, mais nous, on sait que c'est nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents qui nous ont donné toutes ces kochot. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'on va semer des choses assez concrètes pour que nos enfants et nos petits-enfants ils puissent en profiter. Parce que c'est ça le principal. Parce que à Kol Ya'avor, tout va passer. Donc la tristesse, la prise de tête, les nerfs, la peur, l'argent, ça va passer. Ouais. Mais de voir ces enfants qui sont dans le Hémet, qui sont dans la Torah, qui sont dans l'équilibre, qui sont dans la Simcha, qui sont dans l'équilibre. Parce qu'à quoi ça sert d'être avraire si tu prends de l'exomil tous les jours pour tenir? Il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc il faut avoir ce Hémet de Simcha, ce Hémet de Chaim, ce Hémet de Yirat Shamayim, ce Hémet et je pense que c'est ça le message. Alors je vous souhaite à tous, déjà je vous remercie d'avoir été là, et je sais que ces paroles qui ont été dites par les rabbanim sont extraordinaires. Profitez du livre, profitez parce qu'après il sera à vendre. Aussi, profitez du Dvar Torah sur Hanouka, gardez les Teilim, refaites de temps en temps pour elles, c'est bien les Ilun Nishmata, et surtout, allez profiter du repas extraordinaire auquel vous êtes conviés en faisant les brachot, les Ilun Nishmata. Merci à vous tous. ורחוק מפניני ממך פתח בלב עליו ושלח לא יחסר